எனில் வாரும் என் இயேசுவே, என்றும் என்னோடு உறவாடவே. நீரின்றி ஒன்றில்லையே, இங்கு நீர்தானே எம் எல்லையே. இந்த அன்பிய கொண்டாட்டங்களுடைய போட்டிகளுடைய முடிவு நாளான இன்று நாம் எல்லோரும் ஒன்று கூடியிருக்கிறோம். இந்த நிகழ்வை நம்முடைய பங்கு தந்தை அவர்களுடைய முன்னிலையிலும் தலைமையிலும் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். அவர்களோடு கூட பங்கு பேரவை தலைவரும் செயலரும் பங்கு பேரவை உறுப்பினர்களும் இருக்கிறார்கள். பங்கில் உள்ள எல்லா ஒன்றிய அமைப்பாளர்களும் இருக்கின்றீர்கள். உங்கள் எல்லோருக்கும் முதற்கண் எங்களுடைய வாழ்த்துக்களையும் வணக்கத்தையும் மாலை வணக்கம் தெரிவித்துக் கொண்டு இப்பொழுது நாம் எல்லோரும் எழுந்து நிற்போம். நம்முடைய பிரேயர் சாங் பாடுவார்கள். ஆராதனை செய்கின்றேன் இறைவா, ஆராதனை செய்கின்றேன். ஓ பரிசுத்த ஆவி, ஆத்மாவின் ஆத்மாவே, உன்னை ஆராதனை செய்கின்றேன் இறைவா, ஆராதனை செய்கின்றேன். ஆராதனை செய்கின்றேன் இறைவா, ஆராதனை செய்கின்றேன். இப்பொழுது நம்முடைய வின்சென்ட் டி பால் அன்பியத்திலிருந்து செல்வி சகஸ்ரா அவர்களுடைய பேச்சு போட்டு முதல் பரிசு பெற்றவர்கள். அவருடைய பேச்சை இப்பொழுது நமக்கு பேசுவார். A very good evening to all present here. I am Sahasra, here to speak on the topic, the role of prayer in our life. Prayer is the foundation of a Christian life. It helps us build a personal relationship with Jesus himself. It makes us more closer with him and makes us experience his love for us. As the Bible says, where Jesus itself taught us the importance of prayer, where in Mark chapter 1 verses 35, the Bible says, very early in the morning, when it was still dark, Jesus got up, went to a solitary place, and he prayed. This teaches us that prayer brings us guidance and strength when we are in the needy. And also, in a world filled with exams, pressure, and competitions, prayer brings peace to our minds. When you are filled with worry and fear, we can trust Jesus more. As the Bible says, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition and thanksgiving, trust in God. Philippians chapter 4 verses 6. Jesus also taught us how to pray through the Lord's Prayer. As he says, this is how it should be done. Our Father who art in heaven, Matthew chapter 6 verses 9. Prayer is where we align our hearts with God's will. As I said before, it makes us more connected with Jesus himself. In prayer, God also tells us that if you are burdened, please come to me. As the Bible says in Matthew chapter 11 verses 20, in
Matthew chapter 11 verses 28, come to me who are all burdened, I will give you rest. Where Jesus tells that if you are tired, burdened or anything like that, please come to me and I will give you rest. If you ask me anything, I will surely give that to you in the name of Jesus. Also, in prayer, I would tell that it's a very precious gift given by Jesus to us. In conclusion, I would again repeat that Jesus gave us the precious gift called as prayer. It may not change the situations immediately, but it may change our hearts, filling it with faithfulness and strength, believing that Jesus is by our side and we are not alone. May we make prayer a daily habit in our life and walk in the path which Jesus taught us. Thank you, and may God all bless you. Amen. அருமையான உரை. மகளுக்கு இந்த ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்ததற்காகவும் நீங்களும் அரவணைத்து கைகொட்டி ஆரவாரித்ததற்காகவும் உங்களுக்கு நன்றி. அடுத்தது சோலோ சிங்கிங். சென்ட் டோமினிக் சாபி அன்பியத்திலிருந்து ஜோனா கிருஷ்ணா அவர்கள் நமக்காக ஒரு முதல் பரிசு பெற்று பாடிய பாடலை பாடுவார்கள். ஜோனா கிறிஸ்டினா. அஞ்சாதே அஞ்சாதே நான் என்றும் முன்னோடு, எந்த துன்பம் வந்தாலும் என் அன்பு உன்னோடு. அஞ்சாதே அஞ்சாதே நான் என்றும் முன்னோடு, எந்த துன்பம் வந்தாலும் என் அன்பு உன்னோடு. குன்றும் அசையலாம், குகைகள் பெயரலாம், உலகம் முழுவதும் உன்னை வெறுக்கலாம். எந்த நிலைதானாலும் எந்த அன்பு மாறாது. அஞ்சாதே அஞ்சாதே உன்னை நான் காப்பேன். அஞ்சாதே அஞ்சாதே உன்னை நான் காப்பேன். அஞ்சாதே அஞ்சாதே நான் என்றும் உன்னோடு, எந்த துன்பம் வந்தாலும் என் அன்பு உன்னோடு. அன்னை குழந்தையை அணைக்க மறப்பாளோ, சின்ன துன்பமும் நெருங்க விடுவாளோ. அன்னை உன்னை மறந்தாலும் உன்னை நான் மறவேனே. அஞ்சாதே அஞ்சாதே உன்னை நான் காப்பேன். அஞ்சாதே அஞ்சாதே உன்னை நான் காப்பேன். அஞ்சாதே அஞ்சாதே நான் என்றும் உன்னோடு, எந்த துன்பம் வந்தாலும் என் அன்பு உன்னோடு, என் அன்பு உன்னோடு. நன்றி. நல்ல குளறுவலம், நல்ல பாடல். நன்றி. உங்களுடைய கரகோஷத்திற்காகவும் நன்றி. அடுத்தது பெரியவர்கள் வரிசையிலே லூக் அன்பியம் அவர்கள் அதிலிருந்து திருமதி சோஃபியா அவர்கள் ஆற்றிய உரையை இங்கு ஆற்றுவார்கள் நமக்காக. பெற்றெடுத்த தாய்க்கும் என்னை தத்தெடுத்த தமிழுக்கும் முதற்கண் வணக்கம். மன்னிப்பு என்னும் சிறப்பு தன்மையால் மேன்மை பெற்று விளங்கியிருக்கும் சபையோர் அனைவருக்கும் என் மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, மன்னிப்பது பலமா பலவீனமா என்ற தலைப்பில் மன்னிப்பு பலமே என்று பேச வந்திருக்கும்
என்னை ஆகட்டும் என்று இந்த பேச்சை துவங்குகிறேன். மன்னிப்பு என்னும் சொல் இவ்வுலகில் மனித நேயத்தை கட்டி எழுப்பும் ஒரு தாரக மந்திரம், எல்லோரையும் இணைக்கும் ஒரு தெய்வீக குணம். இத்தகைய மன்னிப்பு என்னும் சொல் என்னை போன்ற பெரியவர்கள் மத்தியில் காணப்படுவதே இல்லை. ஆனால் மன்னிப்பு என்னும் சொல் குழந்தைகள் உலகத்தில் ஒரு மாயாஜாலம். எப்படி தெரியுமா? காலை பொழுதில் தன் அலுவலக பளுவினால் தன்னை அடித்து செல்லும் தன் தந்தை தன்னை சமாதானம் செய்ய மாலை பொழுதில் வந்து கடைக்கு அழைக்கும் பொழுது அக்குழந்தை தன் தந்தை அடித்ததை மறந்து ஆயனை தேடும் ஆட்டுக்குட்டி போல விரைந்து சென்று தன் தந்தையை அணைக்கும். அத்தகையது அந்த குழந்தையின் உலகத்தில் மன்னிப்பு ஒரு மாயாஜாலம். மன்னிப்பு ஒரு மாமருந்து. அது என்ன மாமருந்து? ஒருவேளை விலை மதிப்பு மிக்க மருந்தாகுமோ என்று நினைத்தால் அது தவறு. நோயாளி தன் நோயிற்காக மருத்துவரிடம் சென்று நோயை கூறி மருந்து வாங்கினால் நோயாளி குணமடைவான். ஆனால் மன்னிப்பு மட்டுமே கொடுப்பவருக்கும் அதை பெறுபவருக்கும் நலமளிக்கும். இத்தகைய மாமருந்தை நாம் சுவைக்க தடையாக இருப்பது என்ன? நான் சமுதாயத்தில் பெரியவன், நான் ஏன் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்? நான் செய்த தவறு அவ்வளவு பெரியதோ? இதற்கு மன்னிப்பு? நான் தவறு செய்து பல நாட்கள் ஆகிவிட்டன, இனிமேல் எதற்கு மன்னிப்பு? போன்ற அலட்சியமான காரியங்கள் தான். இதற்குத்தான் நமது தொடக்க நூலில் 37ஆம் அதிகாரத்தில் நமது கனவின் மன்னனான யாக்கோப்பின் மகனான யோசேப்பு தன் சகோதரர்களால் மிதிலே வணிகர்களால் எகிப்தில் விற்கப்பட்டான். பல்லாண்டுகள் கழித்து எகிப்திலிருந்து திரும்பிய அந்த யோசேப்பு தன் சகோதரர்களை பார்த்து, நீர் என்னை எகிப்திற்கு அனுப்பியதற்காக மனம் வருந்த வேண்டாம், மாறாக என் ஆண்டவரே என்னை எகிப்திற்கு அனுப்பினார், இது என் ஆண்டவரின் திட்டம் என்று கூறி அச்சகோதரர்களை மன்னித்தார். இது அல்லவா மன்னிப்பின் மேன்மை? நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறைந்ததால் மட்டும் மாற்றி பெறவில்லை, மாறாக தான் சிலுவையில் தொங்கிய அந்த இறுதி தருணத்திலும் கூட லூக்கா அதிகாரம் 28ஆம் அதிகாரம் கூறுவது போல, ஆண்டவரே இவர்கள் செய்வது இன்னதென்று அறியாமல் செய்கிறார்கள், இவர்களை மன்னியும் என்று கூறி மன்னிப்பு கொடுத்ததால் மட்டுமே இன்று மட்டும் மாற்றியுடன் நிலை பெறுகிறார். எனவே மக்களே, சீராக் அதிகாரம் 23ஆம் அதிகாரம் கூறுவது போல மனிதர்களிடையே சினம் கொண்டு ஆண்டவரிடம் சிகிச்சை பெற முடியாது. ஆகவே போற்றுவார் போற்றற்றும், புழுதிவாரி தூற்றுவார் தூற்றற்றும் என்ற வாக்கிற்கு இணங்க எதிர்வரும் நில்லேன், துணிந்து செல்வேன் என்று நாம் தினம்தோறும் கர்த்தர் கற்பிக்கும் ஜெபத்தில் வருவது போல பிறரின் குற்றங்களை மன்னித்து நாமும் மன்னிப்பு பெற்றவர்களாய் வாழ்வோம் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி திருமதி சோஃபியா அவர்களே. இப்பொழுது இந்த ஆண்டினுடைய அந்த அன்பியங்களுடைய ஆண்டறிக்கையை திரு ஆரோக்கியராஜ் ஒன்றிய அமைப்பாளர் அவர்கள் நமக்கு வழங்குவார்கள். ஸோ இவ்வளவு நேரம் போட்டியாளர்களில் வெற்றி பெற்றவர்களை தேர்ந்தெடுத்து அவர்கள் உங்களுக்காக பேசியும் பாடியும் உங்களை மகிழ வைக்க இருக்கின்றார்கள். இதற்கிடையில் நான் வாசிக்க போகிற ஆண்டறிக்கையை நீங்கள் கேட்டு தான் ஆக வேண்டிய நிலை. ஆனாலும் இது நமது பங்கின் அன்பிய ஆண்டறிக்கின்றனால இது நமது அறிக்கை, சரியா? இப்போ இந்த ஆண்டறிக்கை யூபிலி ஆண்டு, அதாவது 2025ற்கான அன்பிய ஆண்டறிக்கை புனித திருமுழுக்கு யோவான் மறைவட்டத்தின் 12 பங்குகளில் ஒன்றாகிய நமது விண்ணேற்ற ஆண்டவர் ஆலய பங்கு நமது அன்பியங்களை வளர்த்தெடுப்பதில் உற்சாகப்படக்கூடிய அளவில் பங்கு தந்தை, உதவி பங்கு தந்தை, மற்ற அருள் பணியாளர்களின் ஜெபத்தினாலும் அவர்களின் ஆலோசனைகளினாலும் பேரவை அமைத்து கொடுத்த அன்பிய செயற்குழு வழியாக இந்த இறைப்பணி சிறப்பாக வழியில் பங்கின் வளர்ச்சிக்கு உதவி வருகின்றது. பலத்த கை ஓசையுடன் அவர்களை நாம் வாழ்த்துவோம். தொடர்ந்து பங்கிற்காக பணி செய்ய அவர்களை அழைப்போம். இதுல மிகவும் முக்கியமானது, அனைத்து அன்பிய ஒருங்கிணைப்பாளர்களும் 2025ஆம் ஆண்டின் மிக முக்கியமான ஆலய புனரமைப்பு பணிக்கான நிதி, பொருளுதவி, நேரம் ஆகியவர்களை மனதார அன்பியமாக வந்து வழங்கி பேரவையோடு இணைந்து செயலாற்றி பராமரிப்பு பணிகள் நல்லபடியாக முடிக்க உதவியது.
25 அன்பியங்களும் இறைவன் நமக்கு அளித்த கொடையின் பலனாக இது நடந்தேறியது என்பதற்கு இறைவனுக்கு நன்றி கூறுவோம். 2025ஆம் ஆண்டு நமது 25 அன்பியங்களில் 13 அன்பியங்கள் மாதம் தவறாமல் கூடி ஜெபித்தும் கற்றும் வந்திருக்கின்றார்கள். என்ன கற்றார்கள், என்ன கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை பின்னால் சொல்வோம். முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, 12 மாதங்களும் எவ்வளவு சோதனைகள் வந்தாலும் 13 அன்பியங்கள் 50% மேல வந்து அவர்கள் அந்த மாதாந்திர கூட்டத்தை நடத்தி ஒரு அன்பியமாக செயல்பட்டு அன்பிய வளர்ச்சிக்கு உதவி செய்திருக்கிறார்கள். இதை தவிர மற்ற அன்பியங்கள் ஓரிரு காரணங்களினால் சில மாதங்கள் நடத்த முடியாத சூழ்நிலை இருந்ததை ஒழிய அவர்களின் பணியில் எந்த தொய்வும் இல்லை என்பதை நாம் நம்மே பாராட்டி வாழ்த்திக் கொள்வோம். அனைத்து அன்பியங்களுக்கும் இந்த வாழ்த்துக்களை எடுத்துச் செல்ல அன்போடு அழைக்கின்றேன். இந்த 2026ஆம் ஆண்டிலும் ஒவ்வொரு அன்பியமும் கூடி இறை உறவை வளர்க்க பல திட்டங்களை எடுத்து செய்ய இருக்கின்றோம். அது அறிக்கையின் இறுதியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அன்பிய ஒருங்கிணைப்பாளர்களும் அன்பிய இறை சமூகமும் பேரவை அன்பிய குழுவின் ஒவ்வொரு வேண்டுகோள்களையும் ஏற்றுக்கொண்டு அதை அன்பியங்களில் நடைமுறைப்படுத்துவதில் அவர்களின் பங்கேற்பு அளப்பரியது. அதற்காக நமது அன்பிய 25 அன்பியங்களின் தலைமை பொறுப்பாளர்களுக்கும் மற்ற தெரிந்தெடுக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு அன்பியத்தின் 7 அன்பிய பொறுப்பாளர்களுக்கும் பலத்த கர ஓசையோடு அவர்களை வாழ்த்துவோம். ஒவ்வொரு விஷயங்களும், அதாவது அன்பிய பேரவையின் அன்பிய பணிக்குழுவிலிருந்து சொல்ற ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் அதை செய்ய முடியுமா, செய்யணுமா அப்படின்றது இல்லாம கொடுங்க பிரதர், கொடுங்க சிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டு அதை வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையும் செய்து அந்த வெற்றி நமது பங்கின் வளர்ச்சிக்கு மிக முக்கிய காரணமாக அமைந்து கொண்டிருக்கின்றது என்பதற்கு இங்கு வந்திருக்கும் ஒவ்வொருவரும் சாட்சி. இதே போல இதற்கு உதாரணமாக 2025 கடந்த மாதம் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டத்தை அன்பியங்களில் நடத்தி அதன் சிறிய வீடியோ பதிவை பங்கின் அன்பிய செயற்குழுவுடன் கொடுக்க கேட்டதில் 22 அன்பியங்கள் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டங்களை அன்பியங்களில் நடத்தி வெற்றிகரமாக போட்டிகள், கேரள் சிங்கிங், இன்னிசை பாடி, இந்த மாதிரி விதவிதமாக ஒவ்வொரு அன்பியங்களும் வேறு விதமாக பண்ணி அதை வந்து வீடியோவாக எடுத்து கொடுத்து அதை நீங்கள் கிறிஸ்துமஸ் நள்ளிரவு திருப்பலியின் முடிவில் பார்த்திருப்பீர்கள் என்று நம்புகின்றேன். அந்த காரியங்களுக்காக நம்முடைய தலைமை பொறுப்பாளர்களுக்கு மீண்டும் கரவொலியுடன் வாழ்த்துவை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த முதல் முறையாக 22 அன்பியங்கள் அந்த கிறிஸ்துமஸ் நிகழ்ச்சியை கொடுத்ததன் பலன் அன்பியங்கள் இறைவேண்டலுக்கான கூடுதல் மட்டுமல்ல, மனித உறவை பலப்படுத்தி இறை உறவை வளர்ப்பதற்கான குட்டி திரு அவை என்பதை உணர்த்தக்கூடிய அந்த நிகழ்வுகள் காரணமாக நாம் சொல்லலாம். இதன் மூலமாக வெறுமனே கிறிஸ்தவ கொண்டாட்டம், கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டம் என்று முடியாமல் அது அன்பிய உறவை பலப்படுத்த அந்த கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாட்டம் மிகவும் உதவிகரமாக இருந்தது என்பதை மிகவும் மகிழ்ச்சிகரமாக தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். மிக முக்கியமான 3 விஷயங்கள் இந்த அன்பியம் மூலமாக நடப்பது என்பதை தெளிவுபடுத்த விரும்புகின்றோம். இது எதற்காக சொல்கிறோம் என்றால், இன்னும் அனைத்து இறை மக்களும் அந்த அன்பியங்களில் வாட்ஸ்அப் குழுமத்தில் இணைந்து அதன் பலனை அடைந்து அந்த கூட்டத்தில் கூடி, இது கூட்டம் மட்டுமல்ல அதையும் தாண்டி நடக்கின்றது என்பதை நாம் மகிழ்ச்சியோடு சாட்சியாக மாற வாய்ப்பளிக்கும் ஒரு தருணமாக நான் இதை எடுத்து சொல்ல விரும்புகின்றேன். முதலாவது, மிக தேவையில் இருக்கும் நமது பங்கு மக்களுக்கு அன்பியம் வழியாக பொருள்கள் வழங்கியதும், தேவையில் இருக்கும் பொது இல்லங்களில், முதியோர் இல்லங்கள் மற்றும் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் வாழும் சில பொது இல்லங்களில் இருப்போரை சந்தித்து அவர்களோடு உறவாடி பேசி 2025ஆம் ஆண்டில் அதிகமாக புதியதாக சில அன்பியங்கள் மற்ற அன்பியங்களில் இருந்தும் அன்பிய செயற்குழு வழியாகவும் அறிந்து
இதே போல நம்ம அன்பியங்களில் ஏன் செய்ய முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி ஒரு போட்டி மனப்பான்மை, ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு போட்டி மனப்பான்மையை எடுத்து அன்பிய கூட்டங்களிலிருந்து வெளியில் வந்து இந்த மாதிரி காரியங்களை செய்து கொண்டிருப்பதற்காக நாம் மீண்டும் கரவொலியுடன் அந்த அன்பிய தலைமை பொறுப்பாளர்களை வாழ்த்து செல்வோம். இரண்டாவது, வருடம் நடக்கும் அரை மாவட்ட அளவிலான விவிலிய வினாடி போட்டியில் அன்பியங்கள் வழியாக சேர்ந்து படித்ததன் காரணமாக விவிலிய போட்டிக்கான பதிவு முந்தைய வருடத்தை விட ஒரு 2 மடங்கு அதிகமாகி 25 பேர் இப்ப நடந்த தேர்வில், அக்டோபர் மாதம் நடந்திருக்கின்ற தேர்வில் 25 பேர் நமது பங்கிலிருந்து விவிலிய வினாடி விடா போட்டியில் தேர்வு எழுதி வந்திருக்கின்றார்கள். இது எப்படி நிகழ்ந்தது என்றால், தனிப்பட்ட முறையில் எழுதி முன்னாடி வந்துகிட்டு இருந்தது. இப்பொழுது அன்பியங்களாக சேர்ந்து படித்து விவிலியை சேர்ந்து தவறா சரியா என்று பார்த்து அந்த முயற்சி செய்ததனால் 8 பேரிலிருந்து இப்பொழுது 25 பேர் கடந்த வருடம் 2025 தேர்வு எழுதியிருக்கார்கள். அதற்காக தேர்வு எழுதிய அன்பிய இறைமக்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நாம் கரவொலி எழுப்பி வாழ்த்து தெரிவிப்போம். அந்த அன்பியங்களும் பங்குபட முடியாத அன்பியங்களின் உதவி மூலமாக இழந்தது என்பதை நான் இங்கே தெரியப்படுத்த விரும்புகின்றேன். மூன்றாவது, மறை மாவட்டம் கேட்டுக்கொண்டபடி 2025 யூபிலி ஆண்டை கற்றலின் ஆண்டு என்று ஏற்று 2ஆம் வத்திக்கான் சங்க நூல்களில் 4 நூல்களை மறை மாவட்டம் ஒவ்வொரு மறைவட்டத்திலிருந்தும் வாசிக்க அழைத்திருந்தார்கள். ஒரு வருடத்திற்குள் படித்து முடித்து அதன் பலனை அறிய அவர்கள் அந்த முயற்சி எடுத்தது ஒரு பெரிய வரவேற்பை நமக்கு கொடுத்தது. அதில் மிக முக்கியமாக நமது பங்கில் 25 அன்பியங்களில் ஏறக்குறைய 20 அன்பியங்கள் அந்த 2ஆம் வத்திக்கான் சங்க நூல்களை படித்து அதன் பலனை அறிந்து விவிலியமும் திருமரபும் நமது திரு அவையின் 2 கண்கள் என்பதை உணர்வதற்கு அது ஒரு அடித்தளத்தை கொடுத்தது என்பதை படித்தவர்கள் இங்கு சாட்சியாக சொல்வார்கள். அதன் மூலமாக நமது பங்கு மற்ற பங்கிலிருந்து மறைவட்டத்திலிருந்து இந்த காரியங்கள் மிகவும் சிறப்பாக பாராட்டப்பட்டது மறை மாவட்ட அளவில். அதனால நமது விண்ணேற்ற ஆண்டவர் ஆலய பங்கு ஒரு முன்மாதிரி பங்காக இந்த 2ஆம் வத்திக்கான் சங்க நூல்கள் படிப்பதிலும் கற்று அறிவதிலும் மாதிரியா இருக்கிறோம் என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் இந்த நேரத்தில் சொல்லிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். இதை தவிர அன்பிய பாதுகாவலர் திருநாட்கள் இது ஒவ்வொரு வருடமும் ஒரு 2 வருடத்திற்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு அன்பியமும் எடுத்து செய்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று நினைத்தது. அதன் பலனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செய்து இந்த 2025ஆம் ஆண்டில் எல்லா அன்பியங்களும் அன்பிய செயற்குழு சொல்வதற்காக அதற்காக வெயிட் பண்ணாம ஒவ்வொரு அன்பியமும் 25 அன்பியங்களும் அவர்களாகவே அவர்களின் அன்பிய பாதுகாவலின் திருநாளை நமது ஆலயத்தில் பங்கு தந்தையின் அவருடன் ஒப்புதலோடும் பங்கு பெற ஒப்புதலோடும் இது எல்லாவும் நடத்தி செய்ய அவர்கள் அந்த மாற்றத்தை கொண்டு வந்திருப்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதே போல சென்ற வருடம் பங்கு பேரவை மூலமாக நடத்திய இந்த அன்பிய மாத போட்டியில் 3 அன்பியங்கள் முதல் டாப் அச்சீவர் அதில் அச்சீவ் பண்ணதுல முதலாவதாக புனித ஆரோக்கிய அன்னை, 2ஆவதாக புனித லூர்து அன்னை அன்பியங்கள், 3ஆவதாக புனித வின்சென்ட் பால் அன்பியங்கள். இந்த 3 அன்பியங்களும் முதல் 2, 3ஆம் நிலையில் அடைந்ததை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த வருடத்தில் என்ன நடக்கின்றது என்பது இன்னொரு 30-45 நிமிடங்களில் நமக்கு தெரிய இருக்கின்றது. அதனால அனைவரும் அன்போடு இருந்து அதை பார்க்க அழைக்கின்றேன். நமது புனித திருமுழுக்கு யோவான் மறைவட்ட அன்பிய இறைவேண்டல் பொறுப்பாளராக நமது பேரவையின் உறுப்பினர் பொறுப்பேற்றது முதல் மறைவட்ட அளவில் அன்பியங்களை வளர்த்தெடுக்க ஆலோசனைகள் வழங்கி இணைந்து பணியாற்றி மாற்றங்கள் கொண்டு வர நமது பங்களிப்பும் கடந்த வருடத்திலிருந்து அதுவும் ஆரம்பித்திருக்கின்றது. இத்துடன் கடைசி நிகழ்வுக்கு வருகின்றேன். வருங்கால திட்டங்களில் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம அன்பியங்களா பேசுகிறோம். ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நல்ல தெளிவுபடுத்தி விட்டு இந்த அறிக்கையை முடிக்க இருக்கின்றேன். 2025 அக்டோபர் வரை ஏறக்குறைய 1040 குடும்பங்கள் 25 அன்பியங்களிலும்
வாட்ஸ்அப் குழுமத்தில் இணைந்தோ வாட்ஸ்அப்பில் இல்லாதவர்கள் அன்பிய ஒருங்கிணைப்பாளர்களுடன் தொடர்பு எல்லையில் இருக்கிறீர்கள், தொடர்பு எல்லைக்குள் இருக்கிறீர்கள் என்பதை மகிழ்வோடு தெரிவிக்கும் இந்த நேரத்தில் இன்னும் நமது பங்கில் பதிவு செய்யாமல் வாட்ஸ்அப் அன்பிய ஒருங்கிணைப்பாளரோடு பதிவு செய்யாமல் சில அன்பிய இறைமக்கள் தெரிந்து அதை யாரிடம் செல்வன் தெரியாமல் இருக்க நிலையில் இருந்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் பங்கு தந்தை புதிதாக பொறுப்பேற்ற பின் பங்கு தந்தை அவர்கள் தொடர்ந்து அறிவித்ததன் விளைவாக இந்த அக்டோபர் மாதத்திலிருந்து டிசம்பர் மாதத்திற்குள்ளாக ஒரு 10-15 புதியதாக வேண்டுகோள் கொடுத்து சேர்க்க அழைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். அதற்காக நாம் வாழ்த்துவோம். புதிய பங்கு தந்தையாக வந்திருக்கின்ற நமது புதிய பங்கு தந்தையை கரவழியுடன் வாழ்த்துவோம். ஒவ்வொரு விஷயமும் அன்பிய தலைமை பொறுப்பாளர்களோடும் இறைவேண்டர் பொறுப்பாளரோடும் முதல் முறையாக இந்த 2 அன்பிய பொறுப்பாளர்களோடும் முதல் முறையாக அக்டோபர் மாதத்தில் நமது பங்கு தந்தை பொறுப்பேற்ற பின் அந்த முதல் கூட்டம் நடைபெற்றது. அதனுடைய ஃபீட்பேக் எல்லாத்தையும் கேட்டு ஒவ்வொரு விஷயங்களாக செயல்பட்டு வருகின்றோம். 2 சைடும் அன்பிய பேரவை மூலமாகவும் பேரவை அன்பிய செயற்குழு மூலமாகவும் அன்பிய தலைமை பொறுப்பாளர் மூலமாகவும் செய்து வருகின்றோம். இதை பற்றிய விவரங்கள் உங்கள் அன்பிய தலைமை பொறுப்பாளர் வழியாக உங்களுக்கு ஏற்கனவே கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். அனைத்து அன்பிய ஒருங்கிணைப்பாளர்களுக்கும் வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுக்களும் நன்றியும். இந்த அறிக்கையை இறை நன்றியுடன் நிறைவு செய்கின்றேன். மரியே வாழ்க. நன்றி. அன்பிய ஒருங்கிணைப்பாளர் குழுவிற்கு நம்முடைய நன்றி. இப்பொழுது நம்முடைய பங்கு தந்தை அவர்கள் உங்களிடம் சிறிது உரையாற்றுவார்கள். அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். உங்களெல்லாம் பார்க்குறப்போ ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. ஏன்னா நம்ம எல்லா நேரத்திலும் இப்படி கூடுவதில்லை. இப்படி நம்ம கூடுகின்ற பொழுது ஏதோ ஒரு கொள்கைக்காக நம்ம கூடுறோம். அதுவும் இன்றைய இது மாதிரி ஒரு நிகழ்வானது மிக மிக ஒரு இந்த கூடுதலானது மிக ஒரு சிறப்பு வாய்ந்தது. ஏன்னா நம்முடைய பங்கில் இருக்கின்ற அனைத்து அன்பியங்களுடைய பொறுப்பாளர்கள் அதே போல உறுப்பினர்கள் அவர்களை ரெப்ரசன்ட் செய்கின்ற வண்ணம் இங்கே நீங்கள்லாம் கூடி இருக்கின்றீர்கள். இது மிகவும் மகிழ்ச்சியானது. எனவே நம்ம சொல்லலாம் இது நம்மளுடைய பங்கினுடைய நிறைவு என்று சொல்லலாம். அதனால இது அன்பிய மாதத்தினுடைய நிறைவு விழா. எனவே இந்த வேளையில் நான் முதல்ல நன்றி சொல்ல தான் ஆசைப்படுறேன். அதற்கு முன்பாக ஒரு சில வார்த்தைகளை நான் சொல்ல விரும்புகின்றேன். இந்த அன்பியம் எதை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லுகின்ற பொழுது அன்பை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கிறது. புனித நம்முடைய திருத்தந்தை பெனடிக்ட் 16 இவ்வாறாக கூறுவார். அன்பு 2 வகையாக பிரிக்கலாம். ஒன்று மேல் நோக்கிய அன்பு, மற்றொன்று கீழ் நோக்கிய அன்பு. மேல் நோக்கிய அன்பு என்பது கடவுளை அன்பு செய்வது. கீழ் நோக்கிய அன்பு என்பது நம்முடைய சகோதர சகோதரிகளை அன்பு செய்வது. அதே போல புனித பிரான்சிஸ் டீசஸ் கூறுவார், உண்மையான கிறிஸ்தவன் யார்? உண்மையான கிறிஸ்தவன் என்பவன் கல்வாரியின் காதலன், காதலி, கல்வாரியை கண்முன் வைத்து தியானித்து வாழ்பவர். இதுதான் அவர் சொல்றது. கல்வாரியின் கிறிஸ்தவன் என்பவன் கல்வாரியின் காதலன், காதலி, கல்வாரியை கண்முன் வைத்து தியானித்து வாழ்பவர். இந்த கல்வாரி தருகின்ற பாடம் என்ன? நீ வாழ நான் சாகிறேன். இதுதான் அன்பினுடைய உச்சக்கட்டம். அதுதான் நமக்கு இயேசு கற்றுக் கொடுத்தார். இதுதான் கிறிஸ்தவனுடைய அடித்தளம் என்று சொல்லலாம். அன்புதான் அடித்தளம். அதனால தான் சொல்லுவாங்க பைபிள ஒரு வார்த்தையில் சொல்ல போனா நம்ம அன்புன்னு சொல்லலாம். எனவே நீ வாழ நான் சாகிறேன். ஆக ஒன்று இறைவனை அன்பு செய்வது, கீழ்நோக்கி அன்பு, நம்முடைய சகோதர சகோதரிகளை அன்பு செய்த சகோதர சகோதரிகள் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது பிராக்கெட்ல போடலாம். இது சகோதர சகோதரி நமக்கு பிடிச்சவங்க மட்டும் கிடையாது, எனக்கு மற்றவங்களால காரியம் ஆகணும் அவங்க மட்டும் கிடையாது. அதே போல என் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க மட்டும்தான்
நான் அவங்களை அன்பு செய்வேன். அவங்க கிடையாது. முகம் தெரியாதவர்கள், ஓரங்கட்டப்பட்டவர்கள், ஒடுக்கப்பட்டவர்கள், விலாசம் இல்லாதவர்கள், வறியவர்கள், நலிந்தவர்கள், இவர்களெல்லாம் நம்ம அன்பு செய்ய அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். அதுதான் முழுமை. ஆக இந்த அன்பினுடைய முழுமை என்னன்னா, அன்பை எவ்வாறு நம்ம பார்க்கணும்னா, அன்பு தான் கடவுள்னா, அன்பு நம்மெல்லாம் இறைவன் சாயலாக நம்மெல்லாம் படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். எல்லாருமே இறைவன் சாயலாக படைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். அப்போ ஏழை எளிய மக்களும் இறைவனுடைய சாயலாக படைக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். அவர்களில் நம்ம ஆண்டவரை பார்க்க வேண்டும், ஆண்டவர் இயேசுனுடைய அன்பை பார்க்க வேண்டும், அவர்களை நாம் அன்பு செய்ய வேண்டும். அப்பொழுதுதான் இந்த அன்பானது முழுமை பெறும். ஆக நீங்கள் இன்று அன்பிய விழாவை கொண்டாடுகின்ற பொழுது இதை நீங்கள் ஆழமாக நீங்கள் உங்களுடைய மனதிலே பதிவு செய்ய வேண்டும். உண்மையாலுமே நான் பிறரை அன்பு செய்கிறேன்னா, நான் ரொம்ப தூரம் போவேன்னா, உங்களுடைய அன்பியங்கள் இருக்கின்ற அனைத்து குடும்பங்களும் நல்லா பேசுகிறீங்களா? அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அன்பின்னு சொல்லிட்டு மற்றவங்க கூட பேசாத இருக்கிறீங்க, ஒரு சில சலசலப்பாக இருக்கிறீங்க, ஒரு சில கருத்து வேறுபாடு இருக்குன்னு சாரி எல்லாம் மன்னிச்சிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் நீங்கள் அவங்களோடு சேர்ந்து வாழ்கின்றீர்களா? இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானது. இதெல்லாம் கோவிலுக்கு வருவது, அன்பியங்களை பங்கெடுப்பது, மற்ற எல்லா ப்ரோக்ராம் எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணுவது எல்லாம் பண்ணிட்டு, ஆனால் நம்ம செய்ய வேண்டிய காரியத்தை செய்யலைன்னா இதனால் நிச்சயமாக ஒரு பயனும் இல்லை. அதனால தான் சொல்லுவாங்க மதர் தெரேசா, நான் வந்துட்டு ஏழையினுடைய சிரிப்பில் இறைவனை காண்கின்றேன், ஏழையினுடைய சிரிப்பில் இறைவனை காண்கின்றேன். அதுதான் மிகப்பெரிய ஒரு அன்பு. ஏன்னா நீ வாழ நான் சாகிறேன். அதே போல் புனித வின்சென்ட் டி பால் சொல்லுவார், போரார் அவர் மாஸ்டர்ஸ், ஏழைகள் தான் எங்களுடைய எஜமான்கள், நம்முடைய எஜமான்கள் என்று சொல்லுவார். அவங்க வழியாக தான் இறைவனை நம்ம வந்துட்டு அடைய முடிகிறது, இறைவனை காண முடிகிறது. எனவே இந்த அன்பினுடைய அடித்தளமாக இருப்பது இயேசுவனுடைய அன்பு. எனவே இயேசுவை போல நீ வாழ நான் சாகிறேன். இயேசு நமக்காக மரித்தார், நாமோ நாள்தோறும் பிறருக்காக மரிக்க வேண்டும். மரிக்கணும் உண்மையாலுமே சாவது இல்லை, ஆனால் நம்முடைய ஈகோ அதுக்கு சாவணும். அதே போல நமக்கு இருக்கின்ற பொறாமை, பொச்சரிப்பு, கர்வம் இதெல்லாம் சாகின்ற பொழுதுதான் மற்றவங்களெல்லாம் நம்மளால அன்பு செய்ய முடியும். எனவே இந்த வேளையில ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. இந்த வருடம் நிறைய பேர் வந்திருக்கிறீங்க. அதே போல் நம்ம குழந்தைங்கள்லாம் இந்த அன்பிய மாதத்தில் நிறைய போட்டிகள்லாம் பங்கெடுத்தார்கள். இது வந்து போட்டிகளை விட நீங்கள்லாம் வந்தீங்கல்ல, அதான் ரொம்ப மகிழ்ச்சி. இது நீங்கள் ப்ரைஸ் வாங்குறதோ அதெல்லாம் இல்லை. நான் நிறைய முறை சொன்னேன், நம்ம குழந்தைங்கள்லாம் நம்ம காம்பவுண்டுக்கு வர்றது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. ஏன்னா இந்த காம்பவுண்டு நம்ம பிள்ளைங்களானது அவங்க வந்துட்டு மெதிக்கின்ற பொழுது தான் இது வந்து நிறைவடைகின்றது. நம்ம குழந்தைங்க வரணும், விளையாடணும், அதனால் அவங்க வந்துட்டு அவங்களுடைய டேலண்ட்ஸை வளர்க்குறாங்க. இதுதான் உங்களுக்கு வந்து பங்கு தான் உங்களுக்கு வந்து பேஸ். மற்ற குழந்தைங்களை விட நம்ம குழந்தைங்க நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் பள்ளிக்கூடம் போனாலும். ஏன்னா இங்கே ஆலயத்தில் அவங்க ரீடிங் படிக்கிறாங்க, நல்லா மற்ற எல்லா திறமைகளும் வெளிப்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்புகள் இங்கே கொடுக்கப்படுகின்றன. எனவே ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. இந்த வருடம் நிறைய பேர் நிறைய போட்டிகள் பங்கெடுத்தீர்கள், மிக்க மகிழ்ச்சி. அதே போல் பெற்றோர் ஒருவரையும் உங்களுக்கெல்லாம் நன்றி சொல்கிறேன். அவங்களெல்லாம் உங்களுடைய குழந்தைகள் நல்லா என்கரேஜ் செய்து இங்கே வர வைத்ததற்காக நன்றி. அதே போல் நான் பங்கு தந்தையாக பொறுப்பெடுத்ததிலிருந்து பார்த்தோன்னா ஜூன் 8ஆம் தேதி பங்கு தந்தையாக பொறுப்பெடுத்தேன். அப்போத்திலிருந்தே இந்த ஆலய புனரமைப்பு பணி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆலய பணியில் வந்து நல்லா நீங்கள் உதவி செஞ்சீங்க. உண்மையாலும் அதை வந்து மறக்க முடியாது. 2 மாதத்தில் நம்மளால் இந்த பணிகள்லாம் செய்ய முடிந்தது. அதெல்லாம் உங்கள் அன்பிய பொறுப்பாளர்களால் தான் இது வந்து முடிந்தது. ஒருங்கிணைப்பாளர், அன்பிய தலைவர்கள், அன்பியத்திற்கு ஒருவரும் நம்முடைய பங்கு குடும்பங்களால் தான் இந்த பணியை நம்மால் செய்ய முடிந்தது. அதே போல் நீங்கள் மற்ற எல்லா காரியங்களிலும் நல்லா ஆக்டிவாக பங்கெடுக்கிறீங்க. ஞாயிற்றுக்கிழமை, அதே போல் மற்ற கேட்டகிசம், அதே போல் மற்ற விவிலிய போட்டிகள் உங்களுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் கூறிய போது எல்லா இதுலையுமே நீங்கள் நல்லா ஆக்டிவாக பார்ட்டிசிபேட் செய்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள். இதுதான் நான் வந்து ஆயருடைய இல்லத்திற்கு செல்கின்ற பொழுது கூட சொல்கிறாங்க, மக்கள் நல்லா ஆக்டிவாக இருக்கு, நல்லா பார்ட்டிசிபேட், எங்கே எடுத்தாலும் உங்கள் மக்கள் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். விவிலிய போட்டியில்தான் நம்ம தான் அதிக பேர் பங்கெடுத்திருக்கின்றோம் என்று கூறினார்கள். அதே போல் இப்போ மறைக்கல்வி அந்த ஆந்தம் கூட நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணி ஏற்கனவே அனுப்பி வைத்திருக்கின்றோம். நல்லா அதுக்காக உழைத்தாங்க அந்த குழந்தைங்கள்லாம். ஓவராலாக சொல்லப்போனால் உண்மையாலுமே நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றேன். ஏன்னா உங்களுடைய அந்த துடிப்பை நான் பார்க்குறேன். நல்லா நீங்கள் வந்துட்டு எப்பயுமே
உண்மையான கிறிஸ்துவலாக இருக்கிறத நாங்கள் வந்து எங்களை இந்த பங்கில் சிட்டி பேரிஸாக இருந்தாலும் உண்மையில பார்க்க முடியுது. நம்ம இந்த இண்டிவிஜுவலிஸ்டிக்காக இல்லை, நீங்கள் வந்துட்டு அதர் ஓரியன்ட் தான் இருக்கிறீங்க. மற்றவங்க நல்லா இருக்கணும், மற்றவங்க செய்யணும், அதுபோல் ஏழை எளிய மக்களுக்கு உதவி செய்யப்படும் வின்சென்ட் பால் வழியாக, அதே போல் மற்ற இளைஞர்கள் வழியாகவும் நம்ம பங்கின் வழியாக மற்றவங்க உதவி செய்கிறது, இது மாதிரி எல்லாமே நமக்கு இருக்குது. இதுதான் உண்மையாலுமே திருச்சபை, இதுதான் உண்மையாலுமே அன்பியம். இதெல்லாம் நம்ம பண்ணலாம், நம்ம அன்பியங்களாக இருக்க முடியாது. எனவே அது வந்து நம்ம உண்மையாலுமே உண்மையான அன்பியங்களாக நம்ம இருக்கிறோம். எனவே இந்த வேளையிலே நான் இந்த நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்த அன்பிய ஒருங்கிணைப்பாளர் திருவாளர் ஆரோக்கியராஜ், அதே போல அவரோடு இணைந்து செயல்பட்ட நம்முடைய பங்கு பேரவை உறுப்பினர்கள், துணைத் தலைவர், அதே போல செயலாளர், உதவி செயலாளர், அதே போல் இந்த போட்டிகள்லாம் எடுத்து வழிநடத்திய ஒவ்வொருவரையும் நான் நினைத்து பார்க்கின்றேன். அதே போல் இன்றைய நிகழ்வுகளை ஏற்பாடு திருவாளர் நம்முடைய செல்வநாதன் சார், அதே போல் ஆனி, அப்புறம் சிஸ்டர் மரியா, அப்புறம் பிரியா, தீபா, இன்னொருத்தர் யாரு, ராணி, குமாரி, இவங்க எல்லாருக்கும் நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அதே போல அனைத்து 25 அன்பியங்களுடைய தலைவர்கள், அதே போல பொறுப்பாளர்கள், அதில் இருக்கிற முக்கிய பொறுப்புகள் இருக்கின்ற ஒவ்வொருவருக்கும் இங்கே கூடியிருக்கின்ற ஊரின் சார்பாக, நம்முடைய பங்கு பிரிவின் சார்பாகவும் பங்கு மக்களின் சார்பாகவும் என்னுடைய நன்றிகளை உரித்தாக்குகின்றேன். இதே போல நீங்க தொடர்ந்து நீங்க வந்துட்டு இதோட முடிந்து போவதில்லை. இன்னும் அடுத்த வருஷம் வரப்போ இன்னும் நிறைய பேர் நான் பார்க்க விரும்புகிறேன். இன்னும் நிறைய பேர் இருக்கணும். இந்த அன்பிய கொண்டாட்டத்தில் வந்து இன்னும் குழந்தைங்க, இளைஞர்கள் எல்லாம் வரணும். இந்த கிரவுண்டே வந்து நிறைய இருப்ப தான் நம்ம வந்து உண்மையாக கொண்டாடுறோம். ஏன்னா நம்ம வந்து கொஞ்சம் பேர் தான் வந்திருக்கிறேன்னு நினைக்கிறேன். நிறைய பேர் வரணும். இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு பார்ட்டிசிபேஷன் நல்லா இருக்கணும். ஏன்னா இதுதான் நம்மளுடைய பங்கினுடைய முதுகெலும் என்று சொல்லலாம். எனவே நல்லா செய்கிறீங்க. இன்னும் நீங்கள் நல்லா ஆக்டிவாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள். அன்பை மையமாக வைத்து செயல்படுங்கள். உங்களுக்காக ஜெபிக்கின்றேன். என்னோடு ஒத்துழையுங்கள். நிச்சயமாக நம்மளுடைய பங்கின் வளர்ச்சி இறைவனால் ஆசீர்வதிக்கப்படும். நாம் ஒவ்வொருவரும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவோம். இறைவன் உங்கள் ஒருவரையும் நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். தேங்க்யூ. ஏன்னா உங்கள் தியாகத்தை பற்றி பேசியிருக்காங்க. ரொம்ப முக்கியமானது, நமக்கு தேவையானது கூட. நல்ல ஒரு அதுபோல் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் முழுவதும் வந்திருந்தார்கள். அவர்களுக்கு நன்றி. இப்பொழுது நமக்கு கொஞ்சம் போர் அடிக்கிறதுனால குழு பாடல் சென்ட் லூக் அன்பியத்திலிருந்து அவர்கள் பாடுவார்கள். குரூப் சிங்கிங். மீட்டவரின்
சேர்ந்தங்கே வாழ்ந்திருப்போம், சகோதரராய் வாழ்ந்திருப்போம். இயேசு என்னும் நாமம் பேசுகின்ற போது என்னுள்ளம் மகிழ்வு கொண்டது, அதை இசையில் பாடுகின்றது. இயேசு என்னும் நாமம் பேசுகின்ற போது என்னுள்ளம் மகிழ்வு கொண்டது, அதை இசையில் பாடுகின்றது. Thank you. அழகாக பாடியதற்காக நன்றி. பரிசு வழங்குவதற்கு முன் உங்களுக்காக இப்பொழுது குரூப் டான்ஸ் சேம் லுக் அன்பியம் நமக்காக விருந்தளிப்பார்கள். தந்தானா தந்தானா தந்தனன 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 எத்தனை நன்மை செஞ்சார் பாருங்க, நம்ம இயேசு சாமி போலே இங்கே யாருங்க. எத்தனை நன்மை செஞ்ச பாருங்க, நம்ம இயேசுசாமி போல இங்கே யாருங்க. கோடி கோடியா நன்றி சொல்லி பாருங்க, கோடி கோடியா நன்றி சொல்லி பாடுங்க. அவர் கோயில் முன்னே ஒன்னா கூடி வாருங்க, சேர்ந்து ஆடுங்க. இயேசுசாமி நமக்கு செஞ்ச நன்மையெல்லாம் நினைச்சு நாளும் பொழுதும் பாடிடுவோம் உண்மையான புகழ்ச்சி. ஆமா இயேசு சாமி நமக்கு செஞ்ச நன்மையெல்லாம் நினைச்சு நாளும் பொழுதும் பாடிடுவோம் உண்மையான புகழ்ச்சி. எத்தனை நன்மை செஞ்ச பாருங்க, நம்ம இயேசுசாமி போல இங்கே யாருங்க. ஆமா எத்தனை நன்மை செஞ்சார் பாருங்க, நம்ம இயேசு சாமி போலே இங்கே யாருங்க. சொல்லுங்க உள்ளங்கையில் நம்ம பேரை எழுதி வச்சாரு, அத கண்ணில் உள்ள மணிய போல காத்து நின்னாரு. நாம போகும் பாதையெல்லாம் முன்னே போவாரு, பெத்த தாயினும் மேலாய் மேலாய் அன்பு செஞ்சாரு, பெத்த தாயினும் மேலாய் மேலாய் அன்பு செஞ்சாரு. இயேசு சாமி நமக்கு செஞ்ச நன்மையெல்லாம் நினைச்சு நாடும் பொழுது பாடிடுவோம் உண்மையான புகழ்ச்சி. இயேசுசாமி நமக்கு செஞ்ச நன்மையெல்லாம் நினைச்சு நாளும் பொழுதும் பாடிடுவோம் உண்மையான புகழ்ச்சி. எத்தனை நன்மை செஞ்சார் பாருங்க, நம்ம இயேசு சாமி போலே இங்கே யாருங்க. எத்தனை நன்மை செஞ்ச பாருங்க, நம்ம இயேசுசாமி போல இங்கே யாருங்க. சொல்லுங்க. பரிசு வழங்குதல் நிகழ்வு இப்பொழுது திரு ஜான் விக்டர் செயலர் பங்கு பேரவை அவர்கள் வாசிப்பார்கள். நிறைவு விழாவின் முக்கிய நிகழ்வாக பரிசு வழங்கும் விழா. நீங்கள் ஆவலோடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த நிகழ்வானது இப்போது நடைபெற இருக்கின்றது. பரிசு வழங்குவதற்கு நமது அருட்பணி செபாஸ்டின் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றேன். First fancy dress LKG to first standard முதல் பரிசை வாங்குபவர் ஆரிஃப் கப்ரியல் அன்பியம். பிள்ளைகள் உடனடியாக வருமாறு அன்போடு கேட்டுக்க. இரண்டாவது பரிசு வியான் நட்சத்திரா மதர் ட்ரீசா அன்பியம் அண்ட் நட்சத்திரா சென்ட் தாமஸ் அன்பியம்.
மூன்றாவது பரிசு ஜோஸ் ஆல்ட்ரின் லூக் அன்பியம். மூன்றாவது ஜோஸ் ஆல்ட்ரின் லூக் அன்பியம். அடுத்ததாக ஃபேன்சி ட்ரெஸ் 2 முதல் 5ஆம் வகுப்பு வரை முதல் பரிசு ஜெனிசா ஆரோக்கிய அன்னை. இரண்டாவது பரிசு ஜெரோம் சென்ட் வின்சென்டி பால் அன்பியம் மற்றும் டேரன் இமானுவேல் வின்சென்டி பால் அன்பியம். மூன்றாவது பரிசு ஜோஸ்விக் வின்சென்டி பால் அன்பியம். அடுத்தது மெமரைசேஷன் 6 முதல் 10 வரை முதல் பரிசு சகர்சா வின்சென்டி பால் அன்பியம். இரண்டாவது பரிசு இவான் சென் அல்போன்ஸ் அன்பியம். மூன்றாவது பரிசு ஹன்னா வின்சென்டி பால் அன்பியம். இரண்டாவது பரிசு இவான், மூன்றாவது பரிசு ஹன்னா வின்சென்டி பால். மூன்றாவது பரிசு ஹன்னா. ஓகே, வரவில்லை ஹன்னா. ஓகே, அடுத்ததாக பைபிள் குயிஸ் 6 முதல் 10ஆம் வகுப்பு வரை முதல் பரிசு ரின்சியா ஷேரன் வின்சென்டி பால் அன்பியம். ரின்சியா. இரண்டாவது பரிசு தேனா ஜோவின் ஜான் மரிய வியானி அன்பியம். இரண்டாவது பரிசு தேனா ஜோவின். மூன்றாவது பரிசு மேக்டலேனா மேரி. இரண்டாவது பரிசு வரலையா? தேனா ஜோவின் வரல. மூன்றாவது பரிசு மேக்டலினா மேரி வின்சென்டி பால் அன்பியம். தேர்டு மேக்டலினா மேரி. தேர்டு. ஸ்லோ சைக்கிளிங் பாய்ஸ் 9th to யூத் முதல் பரிசு கீர்த்தி லாசரோஸ் அவிலா தெரேசா அன்பியம். இரண்டாவது பரிசு ரோஷன் ஆரோக்கிய அன்னை அன்பியம். ஸ்லோ சைக்கிளிங் கேர்ள்ஸ் 9th to யூத் முதல் பரிசு ட்ரீசா ஜோஸ்பின் ஆரோக்கிய அன்னை. செகண்ட் ரோஷன். செகண்ட் பரிசு. முதல் பரிசு ட்ரீசா ஜோஸ்பின் ஆரோக்கிய அன்னை அன்பியம். அடுத்தது டிராயிங் காம்படிஷன் 6 முதல் 10 வரை முதல் பரிசு டியாண்ட்ரா கிரேஸ் ஆரோக்கிய அன்னை. டியாண்ட்ரா கிரேஸ் ஆரோக்கிய அன்னை. இரண்டாவது பரிசு ஜெஃப்ரினா ஜோஷி சென்ட் ஜோசப் அன்பியம். ஜெஃப்ரினா ஜோஷி சென்ட் ஜோசப். மூன்றாவது பரிசு ஜெ ஃபெலிசியா ஜான் மரிய வியானி. ஜெ ஃபெலிசியா ஜான் மரிய வியானி அன்பியம். அடுத்தது ரன்னிங் ரேஸ் பாய்ஸ் எல்கேஜி டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட். ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் ஜஸ்வின் ஆரோக்கிய அன்னை. ஜஸ்வின் ஆரோக்கிய அன்னை வரலையா? அடுத்த இரண்டாவது பரிசு வியோனா மதர் ட்ரீசா. இரண்டாவது பரிசு வியோனா மதர் ட்ரீசா. வியோனா மதர் ட்ரீசா. மூன்றாவது பரிசு ஜோனன் லூர்து அன்னை அன்பியம். அடுத்த ரன்னிங் ரேஸ் ஃபார் கேர்ள்ஸ் எல்கேஜி டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட். ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் ஆராதனா ஆரோக்கிய அன்னை. ஆராதனா ஆரோக்கிய அன்னை. இரண்டாம் பரிசு மரிய ஏஞ்சல் லூர்து அன்னை அன்பியம். லூர்து அன்னை அன்பியம் மரிய ஏஞ்சல். மூன்றாவது பரிசு மார்த்தா லூக் அன்பியம். அடுத்து ரன்னிங் ரேஸ் ஃபார் பாய்ஸ் 2 முதல் 5 வரை ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் தேவன் பால் சென்ட் ஆண்டனி அன்பியம். இரண்டாவது பரிசு மகிழ் சென்ட் ஜோசப் அன்பியம். மூன்றாவது பரிசு டேரன் இமானுவேல். இரண்டாவது பரிசு மகிழ் சென்ட் ஜோசப் அன்பியம். 3 டேரன் இமானுவேல். ரன்னிங் ரேஸ் ஃபார் கேர்ள்ஸ் 2nd to 5th ஸ்டாண்டர்ட். ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் ஏஞ்சல் சென்ட் செபாஸ்டின் அன்பியம். ஏஞ்சல் செபாஸ்டின் அன்பியம். ஏஞ்சல் செபாஸ்டின் அன்பியம். செகண்ட் பிரைஸ் அமல சந்தியா இக்னேசியஸ் ஆஃப் லயோலா. ஜெபஜெபிசா தேர்ட் பிரைஸ். வெயிட் பண்ணுங்க. தேர்ட் பிரைஸ் ஜெபஜெபிசா வெயிட் பண்ணு. ஏஞ்சல் என்ன பேரம்மா?
Amala Sandhya, second prize. Oh, second prize, Amala Sandhya. Amala Sandhya. Third prize, Jabba Jabisha. Jabisha third prize கொடுத்துருங்க first. Jabisha third prize கொடுத்துருங்க. ஸ்பீச் காம்படிஷன் அடுத்தது. பிள்ளைகள் வரவில்லை என்றால், அன்பிய பொறுப்பாளர் வரவில்லை என்றால் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி வாங்குங்க. அன்பிய பொறுப்பாளர்கள் பிள்ளைகள் வரவில்லை என்றால் வெயிட் பண்ணுங்க. அடுத்தது வந்துட்டு ஸ்பீச் காம்படிஷன் 6 முதல் 10 வரை. ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் சகர்சா வின்சென்ட் பால் அன்பியம். செகண்ட் பிரைஸ் ரின்சியா வின்சென்ட் பால் அன்பியம். ரின்சியா வின்சென்ட் பால் அன்பியம். தேர்ட் பிரைஸ் கெல்சி ரியோனா லூக் அன்பியம். அடுத்தது பலூன் பர்ஸ்டிங். தேர்ட் பிரைஸ் கெல்சி ரியோனா. பலூன் பர்ஸ்டிங் கேர்ள்ஸ் 2nd to 5th standard. First prize Jabba Jabisha Sebastian Anbia. Jabba Jabisha. Second prize Angel Sebastian Anbia. Second prize Angel Sebastian Anbia. Sebastian Anbia. Third prize Amala Sandhya Ignatius of Loyola. Amala Sandhya Ignatius of Loyola. Balloon bursting boys 2nd to 5th standard. First prize Anthony Jason Sebastian Anbia. Second prize Jevin Joshna Sebastian Anbia. Jevin Joshna Sebastian Anbia. அன்பியத்தில் வந்துட்டு பொறுப்பாளர்கள் வாங்கிட்டு அந்த பிள்ளைகள்ல 1 வாங்க 2 வாங்கன்னு சொல்ல வேண்டாம். பொறுப்பாளர்கள் வந்து வாங்கும். பலூன் பர்ஸ்டிங் பாய்ஸ் ஆண்டனி ஜெய்சன் வாங்கியாச்சுல. ஜெவின் ஜோஸ்னா. ஜஷாந்த் தேர்ட் பிரைஸ். ஜஷாந்த் ஆரோக்கிய அன்னை. ஜஷாந்த் தேர்ட் பிரைஸ் ஆரோக்கிய அன்னை. சோலோ சிங்கிங் 6th to 10th. ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் ஜொகான் கிறிஸ்டினா டொமினிக் சாவியோ. டொமினிக் சாவியோ. Second prize Kelsey Riona Luke Anbiam. Third prize is shared by Ivan and Nivin Anthony. Ivan of San Alfonso, Nivin Anthony of Vincent de Paul. Third prize Ivan and Nivin. ரெண்டு பேருக்கு ரெண்டு. Sack race for girls 6th to 10th. First prize Deandra Grace Arokianai. Deandra Grace first. Second prize Rincia Vincent de Paul. Rincia Vincent de Paul. Third prize Sagarsa Vincent de Paul. நம் பிள்ளைகளை நாம் கைத்தட்டி உற்சாகப்படுத்துவோம். Sack race for boys. First prize Anthony Prince of St. Vincent de Paul. Anthony Prince of Vincent de Paul. First prize. Second prize Praveen of St. Avila Teresa. Second prize Praveen. Third prize goes to Asriel of St. Vincent de Paul and Gyan Iris of St. Thomas. Asriel and Gyan. 2. Third 2. Needle and thread for 9th to youth. First prize goes to Teresa Josephine Arokianai. Teresa Josephine. Second prize Anna Arokianai. Anna Arokianai. Anna. Third prize Ria Sharin Vincent de Paul. Third prize Ria Sharin Vincent de Paul.
ஓகே, ரியா தான் வர்றாங்க. ரன்னிங் ரேஸ் பாய்ஸ் 6 to 8. ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் ஆண்டனி பிரின்ஸ், வின்சென்ட் பால். செகண்ட் பிரைஸ் ஜெரிக் சென்ட் ஜோசப், ஜெரிக் சென்ட் ஜோசப். Third prize Asriel, St. Vincent de Paul. Running race girls 6 to 8. First prize Sagarsa, Vincent de Paul. Second prize Jennifer, St. Thomas and Biam. Jennifer Thomas and Biam. Third prize Jessica, Carmel Mada. Jessica Carmel Mada. Third prize Jessica Carmel Mada. Running race for boys 9th to 10th. First prize Jeff, St. Thomas and Biam. Jeff Thomas and Biam. Second prize Gerald, St. Joseph and Biam. Gerald Joseph and Biam. Running race for girls 9th to 10. First prize Arokya Jeffrey, St. Sebastian. Arokya Jeffrey, Sebastian. Second prize Deandra Arokya Annai. Second Deandra Arokya Annai. Third, Maureen Sylvia, John Maria Vianney. Maureen Sylvia, John Maria Vianney. அடுத்தது குழு போட்டிகள். ஃபர்ஸ்ட் குரூப் சிங்கிங். ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் லூக் அன்பியம், ரோஸ்லின் மேரி, சோஃபியா, சங்கீதா, பிரிசில்லா மர்சி. 4 பேர் சீக்கிரம் வாங்க. குரூப் First prize, Luke and Bia, Roslyn, Mary, Sophia, Sangeeta, Priscilla, Mercy. Okay. இரண்டாவது பரிசு ரெடியா இருங்க. ராஜசேகர். இரண்டாவது பரிசு அல்போன்சா அன்பியம். பரிசு கொடுத்துட்டு எடுங்க பிக்சர். பரிசு அடுத்த வணக்கம். இரண்டாவது பரிசு அல்போன்சா அன்பியம். தேங்க்யூ ஃபாதர் செபாஸ்டின். அடுத்ததாக பரிசுகளை வழங்க அருட்பணி பேட்ரிக் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன். இரண்டாவது பரிசு சென்ட் அல்போன்சா, புளோரன்ஸ், ஜஸ்வின், கிருபா மேரி, அன்புதாஸ், சீலியா. மூன்றாவது பரிசு ஆரோக்கிய அன்னை, அருள் ஞான செல்வி, சுகிர்தா, பிரான்சினா, ட்ரீசா, ரெபெக்கா. பரிசுகளை வழங்கிவிட்டு குரூப் போட்டோ எடுக்கலாம். முதல்ல எல்லா பிறகு பரிசு கொடுத்துருங்க சாமி. மூன்றாவது பரிசு ஆரோக்கிய அன்னை. ஆரோக்கிய அன்னை. ரெண்டு இருக்குது. ஆரோக்கிய அன்னை ரெண்டு இருக்கு. இன்னும் ஒன்று இருக்கு. தேர்ட் பிரைஸ் ஆரோக்கிய அன்னை மற்றும் பிரான்சிஸ் சேவியர்
ஃபர்ஸ்ட் முதல்ல கொடுத்துட்டு குரூப் போட்டோ எடுத்துக்கோ சாமி. மூன்றாவது பரிசு சென்ட் பிரான்சிஸ் சேவியர். திரும்பவும் 2 பேர் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. மூன்றாவது பரிசு ஹேமா, ஜசிந்தா, ரெஜினா, நிர்மல் ஆண்டனி, ராசையா. அடுத்தது ஸ்பீச் காம்படிஷன் திருமண மாணவர்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் சோஃபியா லூக் அன்பியம். சோஃபியா லூக் அன்பியம். சோஃபியா லூக் அன்பியம். இரண்டாம் பரிசு மைக்கேல் ராஜ் ஜான் போஸ்கோ அன்பியம். மைக்கேல் ராஜ் ஜான் போஸ்கோ அன்பியம். இரண்டாவது பரிசு மைக்கேல் ராஜ் ஜான் போஸ்கோ அன்பியம் வரல. மூன்றாவது பரிசு ஐஸ்வர்யா ஆரோக்கிய அன்னை. ஐஸ்வர்யா மூன்றாவது பரிசு ஆரோக்கிய அன்னை ஐஸ்வர்யா. அடுத்தது குக் வித்தவுட் ஃபயர் நெருப்பில்லா சமையல். முதல் பரிசு ஆரோக்கிய அன்னை அன்பியம். அருள் ஞான செல்வி, பிரியா, ரெபக்கா. ஆமா இரண்டாம் பரிசு ஜான் மரிய வியானி அன்பியம். ஜூலி, பிரியா, ஜூலியட். ஜான் மரிய வியானி அன்பியம். மூன்றாவது பரிசு 2 அன்பியங்களுக்கு. முதலாவது லூக் அன்பியம். ரோஸ்லின் மேரி, சோஃபியா, அனிஸ்டிலின். அடுத்தது பிரான்சிஸ் சேவியர் அன்பியம். ஆலிஸ், குளோரியா டி, நிர்மல் ஆண்டனி, ஜோதி. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கம்மா, வெயிட் பண்ணுங்க. மூன்றாவது பரிசு ஆலிஸ், குளோரியா, நிர்மல் ஆண்டனி, ஜோதி. பிரான்சிஸ் சேவியர் அன்பியம். அடுத்தது பாம்பிங் த சிட்டி திருமண மாணவர்களுக்கு. முதல் பரிசு ஜசிந்தா பிரான்சிஸ் சேவியர். ஜசிந்தா பிரான்சிஸ் சேவியர். இரண்டாவது பரிசு ஹரிஷ் பிரான்சிஸ் சேவியர். மூன்றாவது பரிசு ஐஸ்வர்யா ஆரோக்கிய அன்னை. ஐஸ்வர்யா ஆரோக்கிய அன்னை. அடுத்தது ரங்கோலி. முதல் பரிசு அல்போன்சா அன்பியம், ஜஸ்வின், கிருபா மேரி, ஷாபி லியோனா, தீபா ஜான் பீட்டர். அல்போன்சா அன்பியம். இரண்டாவது பரிசு செபாஸ்டின் அன்பியம். இரண்டாவது பரிசு செபாஸ்டின் அன்பியம்.
மூன்றாவது பரிசு டாமினிக் சாவியோ, லூசியா ஜெசிந்தா ஆனந்த். மூன்றாவது டாமினிக் சாவியோ அன்பியம். மூன்றாவது பரிசு டாமினிக் சாவியோ அன்பியம். அடுத்தது குரூப் டான்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் லூக் அன்பியம். குரூப் டான்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் லூக் அன்பியம். சோஃபியா கெல்சிரியோனா ரியான் பிரிசிலினா. Second prize ஆரோக்கியன்னை and அல்போன்சா. First ஆரோக்கியன்னை, second prize பரிசு வாங்க நபர்கள் எல்லாம் கைகள் தட்டி உற்சாகப்படுத்தும். அந்த அன்பியா இன்னும் கொஞ்சம் கோஷம் எழுப்புங்களேன். இரண்டாவது பரிசு முதலாவதாக ஆரோக்கிய அன்னை, அதைத் தொடர்ந்து அல்போன்சா. அல்போன்சா செகண்ட் பிரைஸ். இதுவரை பொறுமை காத்த நீங்கள் இன்னும் ஒரு 5 நிமிடம் பொறுமை காக்குமாறு உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். டிஃபன் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் டிஃபன் வழங்கப்படுகிறது. பார்சலாக கையில் வழங்கப்படும், ஆகவே எடுத்துக்கொண்டு செல்லலாம். மூன்றாவது பரிசு வின்சென்ட் டி பால். மூன்றாவது பரிசு வின்சென்ட் டி பால். அடுத்ததாக ஃபில்லிங் த பாட்டில் கப்பிள்ஸ். ஃபில்லிங் த பாட்டில் கப்பிள்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் ஃபெலிக்ஸ் அண்ட் ஜூலி, ஜான் மரிய வியானி. ஃபெலிக்ஸ் ஜூலி. செகண்ட் பிரைஸ் ஸ்ரீனிவாஸ் அண்ட் பிரதீபா. Srinivas and Pradeepa, second prize. Third prize, Albin Raj and Amala, Lourdes Annai. Albin Raj, Amala. அடுத்தது மியூசிக்கல் சேர், ஏஜ்டு above 60. First prize, Victoria, Alfonso Anbiam. Victoria, Alfonso Anbiam. ஆமா. Second prize, Mary Angeline, Jude Anbiam. Mary Angeline, Jude Anbiam. Mary Angeline, Jude Anbiam. Third prize, Jacinda, Francis Xavier. இரண்டு குழந்தைகளுக்கு ஆறுதல் பரிசு வழங்கப்படுகின்றது. அது நமது நடுவர்களுடைய முடிவு. அவர்கள் இந்த பிள்ளைகள் அழகாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவதற்காக அவர்களுக்காக இந்த ஊக்க பரிசு வழங்கப்படுகின்றது. ஃபேன்சி ட்ரெஸ் அல்போன்சா அன்பியத்தில் ஆர்தா ஜாப். ஆர்தா ஜாப் இருக்காங்களா? இரண்டாவது மெமரைசேஷனுக்காக ஒரு பரிசு வழங்கப்படுகிறது ஆரோக்கிய அன்னை அன்பியத்திலிருந்து.
லூர்து அன்னை அன்பியத்திலிருந்து பேரு லூர்து அன்னை அன்பியத்திலிருந்து ஒரு ஆறுதல் பரிசு மெமரைசேஷனுக்கு வழங்கப்படுகின்றது. மரிய பிரின்சி அவருக்கு ஆறுதல் பரிசு வழங்கப்படும். அடுத்ததாக நீங்கள் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும் ஓவரால் சாம்பியன்ஷிப். இந்த ஓவரால் சாம்பியன்ஷிப் யார் தட்டி செல்கிறார்? மூன்றாவது இடம் யாருக்குமா? மூன்றாவது இடம் அருட்தந்தை செபாஸ்டியன் அவர்களை மேடைக்கு அன்போடு அழைக்கிறேன். வாங்க. புனித செபஸ்தியார் அன்பிய பொறுப்பாளர்கள், அனைத்து அன்பிய ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் மற்றும் அன்பிய மக்கள் அனைவரும் வாங்க, ஓடி வாங்க மேடைக்கு. அப்படியே கொஞ்சம் குயிக்கா எல்லாரும் கைதட்டி உற்சாகப்படுத்த. மூன்றாம் இடத்தை 2026ஆம் ஆண்டு அன்பிய மாத கொண்டாட்டத்தில் தட்டி சென்றிருப்பவர்கள் புனித செபஸ்தியார் அன்பியம். அவர்களுக்கு இப்போது மூன்றாவது பரிசுக்கான கேடயம் வழங்கப்படுகிறது. இரண்டாவது இடத்தை தட்டி செல்பவர்கள் நமக்கு அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய புனித ஆரோக்கிய அன்னை அன்பிய இறை மக்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன். இரண்டாவது இடத்தில் இருப்பவர்கள் ஆரோக்கிய அன்னை. சென்ற ஆண்டு முதலிடத்தில் இருந்து இப்போது இரண்டாவது இடத்திற்கு வந்திருக்க ஆரோக்கிய அன்னையை நாம் கைதட்டி உற்சாகத்தோடு அவர்களை மகிழ்விப்போம். முதலிடத்தை தட்டி செல்கின்ற அந்த அதிர்ஷ்டசாலியான அன்பியம் யார்? அதே வின்சென்டே போல், நமது வின்சென்டே போல் குருக்களுடைய அதே சபையை சேர்ந்த வின்சென்டே போல் அன்பியம். அவர்கள் அனைவரையும் மேடைக்கு அழைக்கின்றேன். ஒரு பலத்த கரகோஷத்தோடு வின்சென்டே போல் அன்பிய ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் மற்றும் அனைத்து அன்பிய இறை மக்கள் அனைவரையும் இங்கு அழைக்கின்றேன். கரகோஷத்தோடு அவர்களுக்கு இந்த ஆண்டினுடைய அன்பியத்தினுடைய போட்டியாளர்களில் முதலிடம் வகிப்பவர்கள் வின்சென்டே போல் அன்பியம். கைதட்டல் போதாது, இன்னும் அதிகமாக கைதட்டி அவர்களை உற்சாகப்படுத்துவோம். இந்த அன்பியம் அப்படியே இருங்க. இன்னும் உங்களுக்கு ஏதோ ஒன்று கொடுக்க போறாங்களா? இன்னும் ஏதோ ஒரு பரிசு உங்களுக்காக வருகின்றது. இந்த வருடம் மிகுந்த அளவில் பார்ட்டிசிபேஷன் இதில் பங்கேற்ற முதல் அன்பியம் என்ற பெருமையும் வின்சென்ட் பால் அன்பியத்திற்கு அவர்களுக்கான கேடயம் இதோ வருகின்றது. அதிக அளவிலே பங்கேற்று பங்கிலிருந்து அதிக அளவில் பங்கேற்கின்ற இந்த வின்சென்ட் பால் அன்பியத்திற்கு நமக்கு வாழ்த்துக்கள். சூப்பர் வின்சென்ட் பால் அன்பியம். தேங்க்யூ வின்சென்ட் பால் அன்பியத்திற்கு நன்றி. பரிசுகளை வழங்கிய அருட்பணி அவர்களுக்கு மிகுந்த நன்றி. தேங்க்யூ. ஏற்கனவே நேரம் ஆயிடுச்சு. நன்றி உரை. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்த அனைத்து பங்கு மக்களுக்கும், அன்பிய ஒருங்கிணைப்பாளர்களுக்கும், பங்கு பேரவையின் அன்பிய ஒருங்கிணைப்பாளர் குழுவின் சார்பாக நன்றிகள் பல.